Assalamu alaikum everyone. It's me Farjana Nahid from my page Farjana's Family Blog. তৃতীয় দিনের ব্লগ নিয়ে চলে আসলাম। আজকে আমাদের নিউ ইয়র্কে তৃতীয় দিন। আমরা এখন সকাল সকালও না, একটু লেট হয়ে গিয়েছে বের হতে হতে। এই বাসাটা আমরা বুকিং করেছি। তো দেখা যাক আমরা আজকে কোথায় কোথায় যাব, আপনার সাথে অবশ্যই শেয়ার করব। সবাই আজকে পিঙ্ক পিঙ্ক সবাই পিঙ্ক। উমাইজার বাবা বেশি ম্যাচিং হয়েছে। আর শিয়া আজকে আসলে জানি না কোথায় যাব, বাট সকালে রওনা দিচ্ছি। প্ল্যান আছে ব্রোঞ্জের একটা জায়গা আছে, ওখানে নাকি জু আছে, ওইটা হয়তো যেতে পারি। ব্রুকলিন পার্ক থেকে ম্যানহাটনের দিকে গিয়ে ওখানে রিভার ক্রুজ করতে পারি। সো দেখি আজকে কোথায় কোথায় এক্সপ্লোর করা যায় আর কি। বেরোলাম, দেখা যাক। চলো মাইজা আসো, চলো 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 আসো চলো আসো। স্ট্রলারটা তুমি নিয়ে নাও, পারবে আসিয়া? কি খুবই নিট অ্যান্ড ক্লিন সব দিকে, বাসাগুলো দেখতে খুব ভালো লাগছে। এখন সবাই আমরা হেঁটে হেঁটে যাচ্ছি, সম্ভবত বাসে উঠবো। আমরা এখন বাসে উঠেছি, বাসে করে আমরা যাচ্ছি ফ্লাশিং। Next stop, 23rd Avenue and 129th Street. This stop is 23rd Avenue and 129th Street. ইউএসএ এসে আশিয়ার বাবা তার হারিয়ে যাওয়া দুজন ফ্রেন্ডকে হঠাৎ করে খুঁজে পেল। আশিয়ার বাবা দুজন ফ্রেন্ড, খুব ক্লোজ ফ্রেন্ড দুজন। বাস থেকে নেমে এখন আমরা হাঁটা শুরু করেছি। উমাইজাও হাঁটছে, উমাইজা হাঁটছে। উমাইজা বাবু, বেবি, আর ইউ অ্যাংরি? না, ওকে। একটা বাস থেকে নেমে এখন আমরা আরেকটা বাস উঠলাম। আমরা এখন আজকে মর্নিংয়ে চলে এসেছি ব্রোঞ্জ পার্ক, সরি জু। সো এখানে আসলে একটা ফ্রেন্ড আমাকে ইয়াটা বললো আসার জন্য। আইসা 1 ঘন্টার বেশি লেগে গেল বাসে। দুটো বাস আমরা চেঞ্জ করছি, সরি একটা বাস চেঞ্জ করছি। তারপরে এখানে 1 ঘন্টা, একটা বাস না তো দুটো বাস চেঞ্জ করছি। আচ্ছা, তো 1 ঘন্টা 15 মিনিট 20 মিনিটের ট্রাভেল করে এখন আমরা এখানে যাচ্ছি। দেখি এখানে কি আছে, বাচ্চারা হয়তো এনজয় করতে পারছে। চলো। Left hand side. For your safety and the safety of others, please remain seated at all times with your hands and feet, cameras and phones, hooves and antlers inside the train. Here at the Bronx Zoo are the headquarters of the Wildlife Conservation Society, or WCS. We have scientists and eco-guards working in the field and zookeepers working right here at home. And zookeepers need excellent observation skills to learn about animals' behaviors and ensure their health. We have now traveled over 7,000 miles, and this time almost everyone is up on the top of the hill to our left. But don't worry, we'll pass that end of the meadow later on in the tour. I'll be sure to slow the train down, talk as fast as I can, and point out they're kind of that pale gray gold in color. Factory deer's numbers in the league. They got a stockier build, shorter legs, and check out that mane. They got that erect mane. It kind of looks like they are run. Black buck antelope are dimorphal with the muddy area he calls home. You see something that looks like in the Malay language. Basically an Asian Pumbaa, And in the first area here behind the bamboo, we got my buddy Kenneth. Kenneth is an older male and has a fearsome
set at 200 pounds of hay each day and drink up to 60 gallons here at the Bronx Zoo. They get baths and pedicures. Just last week, I saw Happy put her feet to that fence over there. They took a big old file. They filed down her toenails. Be sure to compliment Scott 40 Delwala, like we see in 1977. Many rhino species we'll be looking for out here. We'll be looking for our sandbar deer. And when they're this close to the train, you can see not only do they have those striped zebra socks, but they got striped ears as well. It's a matching set, looking good today. আমরা এখন মনো রেল ট্রিপের পরে এখন জঙ্গল ট্রিপে যাচ্ছি, জঙ্গল ওয়ার্ল্ড। সো আমার মনে হয় না এখানে কোনো ট্রেন আছে, বাট ওয়াক করে আমাদের যেতে হবে পুরোটা। তো দেখি ওখানে কি কি আমরা এক্সপ্লোর করতে পারবো বা কি কি জিনিস দেখবো। Wait, can it just fly out here? Guys, this is the only mammal that can fly. এই তোমার ফ্রেন্ড আশাপু, তোমার ফ্রেন্ড এই হারিয়ে যাওয়া ফ্রেন্ডকে দেখো, আশাপু এদিকে হোক। Scary. একটু পরে কি আসি উপরে দেখো, ওইটা দেখেছো? ওইটা তো ইয়া Well,
রয়্যালের ভিতরে যাচ্ছি। সাফারি আমরা প্রথমে চিন্তা করেছিলাম হেঁটে যাবো, বাট হেঁটতে অনেক ডিস্টেন্স। আমরা এখানে ওদের যে শাটল সার্ভিস ওটাতে করে যাচ্ছি। ব্রোঞ্জ সাফারি ট্যুর। ওরা প্লে করছে, মাইরা দেখেছো? দেখেছো মাইজা টাইগার? আসে টাইগার দেখেছো? মাইজা টাইগার দেখেছো? কি ব্যাপার, খুব টায়ার্ড না? আমার তো ভীষণ ঘুম পাচ্ছে। তোমাকে দেখে তো মনে হচ্ছে এখনই বিছনায় এনে দিয়ে ঘুমাই যাও। কম হয়েছে কালকে। ও মাইজার কি ঘুম আসে? না টায়ার্ড। ও খেলার মোড়ে। আশিয়ার বান্ধবী, আশিয়া তোমার ফ্রেন্ড। মাইজা কত সাহস দেখো। আমরা এখন যাচ্ছি ডাইনোসর সাফারি পার্কে। ডাইনোসর সাফারির ভিতরে ঢুকছি। সাফারি সাফারি পার্ক না? আচ্ছা, সো ঢুকছি, দেখি 10-15 মিনিটস ওয়াকিং ডিস্টেন্স। সো দেখি কি কি ভিতরে আছে। অবশ্যই আসিও মজা অনেক এনজয় করবে, আই হোপ। বাট অল আর আর্টিফিশিয়াল, বাট ইট লাইক ভেরি ইন্টারেস্টিং। মাইজা ডাইনোসর খেয়ে ফেলবে তোমাকে। ওরে বাবা, ডাইনোসর তোমাকে খেয়ে ফেলবে। মাইজা ভয় পাচ্ছ না তুমি? কেন? চোখটা দেখছো?
ডাইনোসর দুই ধরনের বুঝছো, একটা হলো ভেজিটেরিয়ান যেটা দেখছো ওখানে দাঁত নাই, আর এটা হচ্ছে যেটা শার্প দাঁত, এটা হচ্ছে ইয়া খাইতো, মিট খাইতো। টু ব্রাদার্স, এই জন্য তাদেরকে একসাথে আছে বুঝছো। এই ডাইনোসর গুলো দেখো, হ্যাঁ আশিয়াকে পছন্দ হয়েছে এদেরকে। এই ডাইনোসরটা আমার ভাই ছিল আর কি, ছোট বাচ্চা, তাকে আমি লস করেছি 100 years ago। সে এখন এখানে ভাইকে তুমি মিস করো না? হ্যাঁ মিস করি। আর তোমাকে দেখে আসছো দিকে, আমাকে দেখে আসছো? ছাবি এটা আরশিয়া, আর এটা হচ্ছে বেবিটা হচ্ছে উমাইজা। ননি ভাই, এটা হচ্ছে তুমি, না সরি এটা হচ্ছে তোমার বোন, এটা হচ্ছে তুমি। পুরোটাই কাদেরি ফ্যামিলি। এই চুপ করো। কি খাচ্ছ তুমি আরশিয়া? Cotton candy ice cream. কটন ক্যান্ডি আইসক্রিম। উমাইজা কি খাচ্ছ তুমি? Cotton candy ice cream. বেশি মজা? ঠান্ডা লাগলে কিন্তু আমি নাই। এটা হচ্ছে প্রমাণ নিলাম তোমার কেন ঠান্ডা লেগেছে। কটন ক্যান্ডি আইসক্রিম। সো আজকে আমাদের লাঞ্চ হচ্ছে স্যান্ডিয়া ক্রোসেন্ট, তারপরে এটা কি বলে জানি আশিয়া, এটা কি? Croissant donut. হ্যাঁ এটা ডোনাট, তারপরে ক্রিম ডোনাট, তারপরে গ্রেপ, সিদ্ধ ডিম। উমাইদা আজকে পার্কে দেখলাম ওই সবই এইসব ফুড আর কি, যার কারণে আমরা পার্ক আজকে সারাদিনই পুরো দিনই চলে গেল পার্কে ঘুরতে ঘুরতে। ভালোই হয়েছে না আমার ট্যুরটা? আজকে ট্যুরটা একদম আশিয়াদের জন্য বেশি ভালো হয়েছে। আশিয়ার জন্য অনেক পারফেক্ট, অনেক খারাপ লাগছে। উমাইদার জন্য অনেক। আমরা ব্রোঞ্জ জু থেকে ঘুরে এখন ওয়েস্ট ফার্ম স্কোয়ার স্টেশন, এখান থেকে চলে যাব আমরা ব্রুকলিন। সো স্টেশনে এখান থেকে 15 মিনিটসের ইয়ে ছিল ওয়াকিং ডিস্টেন্স, এখান থেকে আমরা চলে যাব ট্রেন হচ্ছে 2 নম্বর ট্রেন। আমরা আছি এখন নিউ ইয়র্কের ট্রেড সেন্টার, যে টুইন টাওয়ার, যেটা কিনা কলাপস করছিল 9/11-এ, এই জায়গাটাতেই আছি, এক্স্যাক্টলি এই জায়গাটাতেই। আর এদিকে দেখো, এই জায়গাটা ছিল টুইন টাওয়ার। বিল্ডিং দুটো যখন কলাপস করছে ওরা এখানে আর বিল্ডিং করে নাই, এখানে মেমোরিয়াল করছে। আর এই পাশে আরেকটা টাওয়ার করছে নতুন, এই উঁচু টাওয়ারটা, এটা জানি না যে কত ফ্লোর, বাট অনেক হাইরেস্ট একটা বিল্ডিং, এটা নতুন টাওয়ার করছে। এবং এই জায়গাটাতে তারা কাইন্ড অফ বিভিন্ন মেমোরিয়াল, এই ওইটাকে টুইন টাওয়ারের স্মৃতি ধরে রাখার জন্য এই জিনিসটা এখন নতুন করে করছে। সো এতদিন যা টিভিতে দেখলাম, যা শুনলাম, এখন এসে ফিজিক্যালি দেখতে পাচ্ছি। সো আমরা ওদিকে একটু মুভ করি যেখানে অ্যাকচুয়াল বিল্ডিংটা ছিল আর কি। এদিকে মেমোরিয়ালের যে জায়গাটা আছে, টুইন টাওয়ার যেখানে ছিল ওখানে কি করছে এটা দেখি এখন। এই প্লেসটাতে টুইন টাওয়ার ছিল, এখানে 110 মনে ফ্লোর। Agua, todas esas cosas, bien chévere era. যারা টুইন টাওয়ারের এই অ্যাটাকের সময় মারা গেছে তাদের প্রত্যেকের নাম ছিল নামের ইয়া, এবং এই জায়গাটা ইয়ে করছে আর কি তারা মেমোরি।
মাঝামাঝিতে আছি, অনেক হাঁটা হলো, মাঝামাঝিতে টায়ার্ড হয়ে গেছি। ব্রিজটা একেবারে সমান না, যখন উঠতে হয় অনেকটা উপর দিকে উঠতে হয়, এখন গিয়ে মাঝে সমান, আবার ওপাশে গিয়ে আবার নিচে দিয়ে টায়ার্ড হয়ে গেছি। এই ব্রিজটা অনেক পুরনো ব্রিজ, অনেক পুরনো ব্রিজ। দেখাও ব্রিজের স্ট্রাকচারটা, এটা 1964-এ এই ব্রিজটা বানানো হয়েছিল। সো মোর দেন 150 ইয়ার্স, মোর দেন 150 ইয়ার্স পুরনো ব্রিজ। কাঠের ব্রিজ ছিল, পরে দিয়ে মনে এটাকে ফাঁকা করছে, নিচেরটা ফাঁকা, কাঠের। বাট এরপর আশেপাশে অনেক ব্রিজ হয়েছে। এই নদীটার নাম হচ্ছে হাডসন রিভার। এখন বাজে রাত 11টা। সেই সকালে বের হলাম, বাসায় ফিরতে ফিরতে রাত 11টা বেজে গেল। খুবই টায়ার্ড আসলে। পা আর চলে না, শরীরও চলছে না। তৃতীয় দিনের ব্লগ এখানেই শেষ। ইনশাআল্লাহ কালকের ব্লগে আপনাদের সাথে দেখা হবে। সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।